Very good morning, all of you. Okay, so today we are going to study unit number 4, your last unit of our syllabus. So, in this unit, we have to study paragraph writing. So you must be thinking, what is the meaning of paragraph writing? You might be thinking there will have a paragraph and there will have a questions and you have to find out answer of all the question from paragraph, but it is not like that. See, paragraph writing, it also another meaning of the paragraph writing is essay writing. Here only the paragraph is written, but specifically you have to study paragraphs. It is not only one paragraphs, there are many paragraphs that you have to write in the exam whenever you will be asked question any topic in which you have to expand many ideas in that particular topic. So paragraph writing, what is the meaning of paragraph writing? Let's see. See, in the background, you can also read out. Paragraph writing is often defined as a group of related sentences which one single main ideas and develop. There is one single idea, and then you have to develop it. You have to give argument. You have to give many arguments of that particular idea, and then in the second paragraph, you can add a new idea and which you can also develop it, and the end you can write a conclusion in which you have to conclude the whole paragraph in a very simple and very little with very less sentences. The paragraph and the rest of the sentence develop or support the main idea. Whenever you put any argument, you have to develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of longer composition comprising several paragraphs. You have to write many compromising and several paragraphs. So here paragraph doesn't mean that only one not only one para, but you have to write many paragraphs, okay, because you will be 17 marks of the question. So it is quite obvious that you have to write many paragraphs, not a single paragraph, okay. 17 marks of the question will be asked, and if you write many paragraphs, for example, ideally you can write 4 to 5 paragraphs, so you will be eligible to get 17 marks. Okay, next let's see what is the simple meaning of the paragraph. So one paragraph means one idea, and other paragraph has different ideas. Before in exam, before you write, I just want to give you a tip that whenever you see any topic, you have to first analyze it. You have to roughly you have to write some points. પહેલાં તમારે શું કરવાનું, પેરેગ્રાફ તમે કોઈ ટોપિક જુઓ તમારા પેપરમાં, એક્ઝામ પેપરમાં, તો ત્યારે તમારે એક રફ વર્ક કરવાનું. એમાં તમારે બધા પોઈન્ટ્સ એડ કરી નાખવાના કે તમે કયા પોઈન્ટ્સ એડ કરવા માંગો છો આ પેરેગ્રાફના, અને એ ટોપિક તમે પોઈન્ટ્સ બધા યાદ રાખશો તો તમે જ્યારે લખો ત્યારે તમે ભૂલી ન જાઓ. એટલા માટે રફ વર્કમાં તમે પોઈન્ટ્સ નોટ ડાઉન કરો તો તમને ઇઝી પડશે લખવામાં, એસે લખવામાં. So I would suggest you to spare 5 minutes or 2 to 5 minutes before you write any essay. And always keep marks, 17 marks in front of you. Keep in your mind that you have to write many words, many paragraphs, ideally 4 to 5 paragraphs in a single topic, for a single topic. Okay, let's see what is the meaning of paragraph. A group of sentences. There will have a group of sentences. You have to generate some ideas about a particular topic. Okay, that means a group of sentences. Paragraph no matlab શું છે કે group of sentences હોય. You have to show a clear main idea. Okay, for example, there is a question like what do you according to you, what is a proper way to get education, whether offline or online? So you have to first generalize the idea, and then you have to keep one particular, whether you follow online or offline, then you have to select, and then you have to expand some ideas as per your choice. So you have to show a clear main idea. Don't be so diplomatic, don't give some diplomatic answer or confusing answer.
supporting information. So if you like to study online, then you have to give supporting ideas, supporting examples that you have to give, so that your idea should be quite strong. It shows strong side of your paragraph. So always support information with your main idea, and then part of longer composition. Then you have to do partition of the paragraph. One by one you have to divide the paragraphs and miniature essay, and then you have to give a clear idea of your essay. Okay, next. Okay, let's see another meaning of the paragraph. Or you can say essay. A paragraph is often defined as a group of related sentences in which one single main idea is developed. In a typical paragraph, the first sentence declares the main topic of the paragraph. So in the first sentence declares the main topic of the paragraph that you have to show, and then rest of the sentences develop a support of the main idea. So if for example એક paragraph છે, એમાં તમારે એક પર્ટિક્યુલર આઈડિયા જે ટોપિક છે એને એક આઈડિયા તમારે ચૂઝ કરવાનો છે, અને એ આઈડિયા પહેલાં એક સેન્ટેન્સમાં તમારે લખવાનો. પછી મેઇન આઈડિયા જે છે ને સપોર્ટમાં તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ દઈ શકો, ડિસ્કશન આપી શકો, એક્ઝામ્પલ આપી શકો. એવી જ રીતે સેકન્ડ સપોર્ટમાં પણ તમે સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ, ડિસ્કશન બે એવા એક મેઇન આઈડિયાને પકડીને તમે એમાં સપોર્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન એ મેઇન આઈડિયાને રિલેટેડ હોવો જોઈએ, ત્યારે જે આખો પેરેગ્રાફ બને છે. એને કન્સિસ્ટન્સી કહેવાય, રાઈટ? એને કોહરન્સ કહેવાય, કોહેસિવ કહેવાય, કે સિસ્ટમેટિકલી તમે તમારા આઈડિયાઝ કેવી રીતે ડિફાઇન કરો છો, કેવી રીતે લખો છો. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો the first sentence declares the main idea of the paragraph, and the rest of the sentences develop or support the main idea. Okay, so a paragraph is most often a part of a longer composition comprising several paragraphs. Okay, so આનો મતલબ શું થાય? એસે કે પેરેગ્રાફ હોય એનો મિનિંગ શું છે કે ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઓફન અ પાર્ટ ઓફ લોંગર composition comprising of several paragraphs, not one particular paragraph. Okay, please remember, તમારે એક જ પેરેગ્રાફ નથી લખવાનો, એસેમાં તમારે 4 થી 5 એવા પેરેગ્રાફ લખવા પડશે. That I will show you some sample of the essays. Okay, next. What is the meaning of good paragraph? See, બધા પેરેગ્રાફ લખી શકે છે. તમે પ્રાઇમરીમાં પણ લખ્યો હશે, 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં કે કોલેજમાં કે સ્કૂલમાં, હાયર સ્કૂલમાં પણ તમે લખ્યો હશે. તમે જ્યારે 8th પ્રાઇમરી લેવલમાં હતા ત્યારે તમે ઓબ્વિયસલી 4 to 5 સેન્ટેન્સ તમે લખી શકતા હશો. 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં હશો ત્યારે તમે થોડુંક ડિફરન્ટ તમે તમારા ઓપિનિયન આપશો કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક માટે. ઓબ્વિયસલી યુ હેવ grown up, so you will have a different experience in your life. You have seen people, how people lives in, how members of your family live. So you have expanded many ideas. So in the 8th standard you will have a different ideas, and when you come to the higher standard, then you will have a different. And now in the college you have obviously grown up, so you will have reflection of the ideas comes in your mind. So obviously there is a huge change. So what is the important thing that you have to remember when you write a good paragraph? Unity, support, coherence, good language, and variety of structures. Unity એટલે જેમ કે મેં તમને કીધું કે આઈડિયાઝ હોય, મેઇન આઈડિયાઝ, પછી સપોર્ટિંગ આઈડિયાઝ, આર્ગ્યુમેન્ટ, ડિસ્કશન, એક્ઝામ્પલ્સ, આ બધું તમે એક પેરેગ્રાફમાં કોઈ મેઇન આઈડિયાને પકડીને તમારે લખવાનું છે, એને કહેવાય યુનિટી. સપોર્ટ માટે સપોર્ટ છે એના માટે કે મેઇન આઈડિયામાં સપોર્ટ માટે તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જોડવાની છે. રિઝનિંગ માઇન્ડ હોવું જોઈએ, રિઝનિંગ હોવું જોઈએ તમારા પેરેગ્રાફમાં, તો તમે સપોર્ટ કરી શકો તમારા જે પર્ટિક્યુલર ટોપિકને. Coherence એટલે કે systematically how you coherent, how your paragraphs expands. Then good language. Good language માં આવશે vocabulary. If you have a good vocabulary, you will obviously get very good marks in essay. And also spelling error should be avoided. You have to avoid making small errors in spelling. Okay, spelling હંમેશા વ્યવસ્થિત ભૂલ ન થવી જોઈએ. એટલા માટે તમે જેમ બને એમ 10 થી 20 વોકેબ્યુલરી તમે લખીને પાકું કરશો તો પણ તમને યાદ રહેશે.
variety of structures, simple sentence, કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ એન્ડ કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ. આ ત્રણેય સેન્ટેન્સીસ જો તમને આવડતા હોય તો તમે વ્યવસ્થિત એક્સપાન્ડ કરી શકશો આઈડિયાઝને તમારા પેરેગ્રાફમાં. સો સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં આવશે એકદમ એક સ્મોલ સેન્ટેન્સ હોય. કમ્પાઉન્ડમાં તમે યુઝ કરી શકો કનેક્ટર્સ વર્ડ, લિંકિંગ વર્ડ્સ લાઈક ઓલ્ધો, ધો એન્ડ બટ, many like though, even if, neither nor, either or. So all these linking words you can use. And complex માં તમે બે થી ત્રણ સેન્ટેન્સીસ તમે જોઈન કરી શકો છો. યુ કેન ઓલ્સો યુઝ લિંકિંગ વર્ડ. સો એને કહેવાય કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ. સો વેરાયટી ઓફ સ્ટ્રક્ચર પણ જરૂરી છે પેરેગ્રાફમાં, ગુડ પેરેગ્રાફમાં. આ બધી વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. નેક્સ્ટ, યુનિટી, વન મેઇન આઈડિયા. ઓકે, હવે એક પેરેગ્રાફ છે, એમાં તમારે વન મેઇન આઈડિયા લખવાનો. કોઈ ટોપિક હોય જેમ કે માય મધર, સો ઇન માય મધરમાં તમારે એક પર્ટિક્યુલર એક આઈડિયા મૂકવાનો. ટોપિક સેન્ટેન્સ અને અધર સેન્ટેન્સીસ સપોર્ટ કરવા માટે તમારે એમાં મૂકવું પડશે. નેક્સ્ટ, કોહરન્સ, વેલ ઓર્ગેનાઇઝ ડિટેલ. કોહરન્સનું મિનિંગ શું થાય કે ઓર્ગેનાઇઝડ યોર આઈડિયાઝ. તમારે તમારા આઈડિયાઝ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા પડશે, સ્પેક્યુટલ રાખવા પડશે, ક્રોનોલોજીકલ હોવો જોઈએ, ઇમ્પોર્ટન્સ હોવા જોઈએ, લોજિકલ હોવા જોઈએ, ક્લિયર એન્ડ સેન્સેબલ કનેક્શન હોવું જોઈએ. અને તમારે કોહરન્સ એટલે કે આઈડિયાઝ મૂકતી વખતે લિંકર્સ કે કનેક્ટર્સ વધારે યુઝ કરવા જરૂરી છે. તો જ તમારો પેરેગ્રાફ જે છે એકદમ ઇફેક્ટિવ લાગશે. કોઈ વાંચશે તમારા ટીચર કે કોઈ પણ, that will seem a very effective paragraph writing. So there are many connectors that I will also tell you in PDF. I'll share a PDF. And like however, as, in spite of, despite, though, although, even if, due to, on account of, owing to, and because, since, for, us, but, yet, still, unless, if, neither nor, either or, where, therefore, however, because, like all these things that you have to remember. These are the connectors. So you always have to have a well organized. So એની માટે તમારે શું કરવાનું છે? પ્રેક્ટિસ રાઇટિંગ એસે. વધારે સારા એસે હોય એ પણ તમે વાંચો, એનાલાઇઝ કરો કે કેવી રીતે આઈડિયાઝ એક્સપાન્ડ કર્યા છે. કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક જે છે એમાં કેવી રીતે આઈડિયાઝ જે એક્સપાન્ડ કર્યા છે, દેટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પહેલાં આપણે એક પેરેગ્રાફ તમારે વાંચવાનો, બીજો પેરેગ્રાફ વાંચવાનો કે કેટલું અલગ બંને આઈડિયાઝ એમાં મૂક્યા છે, ત્રીજો પેરેગ્રાફ, ચોથો અને પાંચમો કન્ક્લુઝન. સો ઓલવેઝ રિમેમ્બર ઇન્ટ્રોડક્શન, દેન બોડી ઓફ ધ પેરેગ્રાફ. બોડી ઓફ ધ પેરેગ્રાફમાં તમે 2 કે 3 પેરેગ્રાફ લખી શકો. અને લાસ્ટ 5th પેરેગ્રાફ વુડ બી અબાઉટ conclusion. Okay, so there you have to see, you have to arrange the ideas. Okay, આટલા બધા 7 સેન્ટેન્સીસ છે. હવે તમારે આને અરેન્જ કરવાના છે. તમને વાંચીને એવું લાગશે કે આ બધું પ્રોપર છે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપર. એમાં સેન્ટેન્સીસ જે છે એના આઈડિયાઝ જે એક્સપાન્ડ કર્યા છે એ ડિસઅરેન્જ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અરેન્જડ. સો યુ હેવ ટુ રીઅરેન્જ ઇટ. First is, it contains, of course, the meaning of the difficult words. One of the most important reference tools that you must possess is a dictionary. So it is about dictionary. આ એક પેરેગ્રાફ છે. ઓકે, એને ખાલી 1 2 3 4 5 6 7માં એને ડિવાઈડ કર્યા છે. તમારે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે આમાંથી કયું સેન્ટેન્સ ફર્સ્ટ આવી શકે ને કયું એના સેકન્ડમાં એટલે સપોર્ટિંગમાં, થર્ડમાં કયું આવી શકે એ તમારે આમાં અરેન્જ કરવાનું છે. સી, ઇટ કન્ટેન્સ ઓફકોર્સ ધ મિનિંગ ઓફ ધી ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ. Second, one of the most important reference tools that you must possess is a dictionary. Third, it also gives you the pronunciation of the words. You do possess one perhaps, but I doubt whether you are aware of the different kinds of information it contains. The dictionary can be referred to for the various grammatical forms of the words. Every college dictionary should provide at least these 4 kind of information about words, namely pronunciation, meaning, grammatical patterns and usage. Finally, a good dictionary contains illustrative sentences or phrases showing how words are actually used. આવી રીતે તમારે એક્ઝામમાં પૂછાવાનું નથી. આ તો જસ્ટ તમને કોહરન્સ અને યુનિટી આવડે એટલા માટે આ એક પ્રેક્ટિસ છે. તમારે હવે આમાં જો એરેન્જ સેન્ટેન્સ કેવી રીતે સરસ રીતે લખ્યા છે. આમાં જે છે સેકન્ડ જે છે એ ફર્સ્ટ આવે છે અહીંયા.
સો ફર્સ્ટ ઇઝ અ ટોપિક સેન્ટેન્સ. પછી એને એની સાથે સપોર્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, સપોર્ટિંગ આઈડિયાઝમાં વચ્ચે એક્સપાન્ડ કર્યું છે. ટોપિક સેન્ટેન્સ કયો છે? વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રેફરન્સ ટૂલ્સ દેટ યુ મસ્ટ પોઝેસ ઇઝ અ ડિક્શનરી. હંમેશા આવી રીતે એક પેરેગ્રાફ સ્ટાર્ટ કરવો જોઈએ. ટોપિક જે છે એ સ્ટાર્ટ આવી રીતે થવો જોઈએ. સો આમાં જે આપણે રીઅરેન્જમાં જોયું, સેકન્ડ જે છે એ ફર્સ્ટ આવશે. પછી યુ ડુ possess one perhaps but I doubt whether you are aware of the different kinds of information it contains. સપોર્ટ કર્યો છે. હવે આમાં ફોર્થ જે છે એ સેકન્ડમાં આવશે. ઓકે, યુ ડુ possess one perhaps but I doubt whether you are aware of the different kinds of information it contains. Then first, it contains of course the meaning of the difficult words. Okay, then it also gives you the pronunciation of the words. ઓકે, થર્ડ જે છે એ ફોર્થમાં આવે છે. ડિક્શનરીની વાત થઈ રહી છે એટલા માટે એની પછી સપોર્ટિવ આઈડિયાઝમાં કેવી રીતે એક્સપાન્ડ કર્યા છે એ તમે જુઓ. કે પહેલાં તો એમ વાત કરી છે કે ડિક્શનરી જે છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમારી પાસે ડિક્શનરી હોય જ છે, જનરલી બધા પાસે હોય છે, બટ યુ ડોન્ટ અવેર, તમે હજી અવેર નથી કે એમાં કેટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવેલી હોય છે એક ડિક્શનરીમાં, કોઈ વર્ડમાં. ઓકે, ઇટ કન્ટેન્સ ઓફકોર્સ અ મિનિંગ ઓફ ધ ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ. ઓબ્વિયસલી સિનોનિમ્સ, ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ, કોઈ પર્ટિક્યુલર વર્ડનો ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવે છે, મિનિંગ તમને સમજાય એટલા માટે. બટ ઇટ ઓલ્સો ગિવ્સ યુ પ્રોનાઉન્સિએશન ઓફ ધ. એમાં એક તમે જોઈ શકો છો કે વર્ડો એની નીચે ફોનેટિક્સ આલ્ફાબેટિક આપ્યા હશે તો તમને એમાં ખબર પડે કે તમે કઈ રીતે પ્રોનાઉન્સ કરી શકો કોઈ વર્ડ્સ. Then the dictionary can be referred to for the various grammatical forms of the words. ડિક્શનરી જે છે એમાં શું બીજું આવે? સેકન્ડ આઈડિયા જે છે વેરિયસ ગ્રામેટિકલ ફોર્મ્સ ઓફ વર્ડ્સ આવે. ફાઇનલી, અ ગુડ ડિક્શનરી કન્ટેન્સ ઇલિસ્ટ્રેટિવ સેન્ટેન્સ ઓફ phrases showing how words are actually used. ઓકે, સો ફાઇનલી અ ગુડ ડિક્શનરી એમાં ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવ્યું છે કે ઇટ કન્ટેન્સ ઇલિસ્ટ્રેટિવ સેન્ટેન્સ, ફ્રેઝિસ એન્ડ હાઉ યુ કેન યુઝ સચ વર્ડ્સ એ પણ બતાવવામાં આવે છે. ઓકે, હવે આમાં આપણે જોયું હતું કે 6 જે છે એ આમાં રીઅરેન્જ કરીને આપણે જોઈએ તો પરફેક્ટ જે છે લાસ્ટમાં આવે છે. એવરી કોલેજ ડિક્શનરી શુડ provide at least these 4 kind of information about words, namely pronunciation, meaning, grammatical patterns and usage. So this is the perfect example of the paragraph or essay writing. Okay, this way you have to write an essay, a particular paragraph. There are 4 to 5 paragraphs that you have to write, but it is just a one paragraph. I think this comes in the body paragraph. This paragraph whole આખું જે છે આ સેન્ટેન્સીસ એ આખો પેરેગ્રાફ છે. ઓકે, જસ્ટ તમને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે અરેન્જ કરી શકો તમે સેન્ટેન્સીસ, તમારા આઈડિયાઝ, એટલા માટે અહીંયા એક્ઝામ્પલ મૂક્યું છે. See, you can see that topic sentence and it contains, of course, it also gives finally at least these 4. So these are the connectors. Okay, connectivity હોવી જોઈએ દરેકમાં. Okay, one of the most important reference tools, one કયું છે? Perhaps. One is dictionary. Okay, very simple. Now you have to understand linkers, connectors અથવા linkers કહેવાય. કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટિવ ટાઈપ ઓફ એસે હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર, જેમ કે વાય કેમ ટ્રાફિક વધારે જોવા મળે છે, કોઝ શું છે ને ઇફેક્ટ શું છે, એના લીધે એક્સિડન્ટ થાય છે, ટાઈમ ખૂબ જ એનો યુઝ થાય છે ટ્રાફિકમાં. કોઈને મીટિંગ હોય તો મીટિંગમાં પણ એ બરોબર જઈ નથી શકતા એટ અ પ્રોપર ટાઈમ. સો કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટિવ ટાઈપ. પછી નેચર છે, એમાં કેમ વધારે climate change કેમ થાય છે, because of pollution, water pollution, many things that affects. So of cause and effectsમાં આ બધા different types of essay હોય છે. cause and effect વાળા હોય છે, importance હોય છે, similarity હોય છે, differences હોય છે, place ઉપર હોય છે, time. So these are the linkers that you have to use. So cause and effect બતાવવું હોય કોઈ સેન્ટેન્સમાં ત્યારે તમારે આ વર્ડ્સ યુઝ કરવાના છે. એઝ અ રિઝલ્ટ, બીકોઝ, હેન્સ, સિન્સ. સો ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવું હોય ત્યારે એટ ફર્સ્ટ, લાસ્ટ, લીસ્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નેક્સ્ટ. સિમિલારિટી બતાવવી હોય તો ઓલ્સો, અનધર, એન્ડ, ઇન એડિશન ટુ, લાઇક. ડિફરન્સ બતાવવો હોય તો ઓલ્ધો, બટ, હાવેવર, ઇન્સ્ટેન્ટ, ધો. પ્લેસ બતાવવો હોય તો અબો, અરાઉન્ડ, બિહાઇન્ડ, હિયર, હિયર બાય. ટાઈમ હોય, ટાઈમને રિલેટેડ સેન્ટેન્સ હોય તો તમારે યુઝ કરવાનું આફ્ટર, બિફોર, ધેન, વેન, ફાઇનલી, એક્સેટ્રા.
ઓકે, દેર આર અધર લિંકર્સ ધેટ યુ હેવ ટુ યુઝ. આમાંથી બધા યુઝ કરવાની જરૂર, જે તમને લાયક લાગે, પ્રોપર લાગે, કોઈ સેન્ટેન્સ સાથે મેચ થાય છે તો તમે તમારા બધા લિંકર્સ યુઝ કરવાના છે. ખોટી રીતે યુઝ નથી કરવાના. અબો ઓલ, એડિશનલી, ઓલ્ધો, અપાર્ટ ફ્રોમ એટલે એકને બાદ કરીને, બિસાઇડ્સ એની બાજુમાં, સ્પેશિયલી કોઈ સ્પેસિફિકલી તમારે એમ્ફસાઇઝ કરવું હોય તો, ઇવન એટલે કે મોર દેન, ફોર ઇન્સ્ટન્સ બંનેનો સેમ મિનિંગ થાય. કોઈ એક્ઝામ્પલ બતાવવું હોય, તમારે સપોર્ટ કરવા માટે કોઈ આઈડિયાને, ત્યારે તમારે ફોર ઇન્સ્ટન્સ બતાવવાનું, પછી એક્ઝામ્પલ દેવાનું. ફર્ધર મોર, કોઈ એક્સ્ટ્રા વધારે કોઈ તમારે આઈડિયાઝ મૂકવા છે તો ફર્ધર મોર, ઇન એડિશન પણ તમે કહી શકો. ફર્ધર, ફોર્ચ્યુનેટલી, ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ, એક આઈડિયાની સાથે સામેનો બીજો આઈડિયા જે કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવે છે ત્યારે તમે ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ મૂકી શકો. ઇન અધર વર્ડ્સ, કોઈ પર્ટિક્યુલર વર્ડ્સ સેન્ટેન્સ છે, હવે તેને તમારે અધર વર્ડ્સમાં તમારે લખવું છે કે વધારે એક્સપાન્ડ કરવું છે તો ઇન અધર વર્ડ્સ તમે લખીશો. ઇન ધીસ કેસ, ઇન ધ સેમ વે, ઇન સ્પાઇટ ઓફ, આના બદલે, ઇન્ડીડ, જરૂર, મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી, મોર ઇમ્પોર્ટન્સ દર્શાવવા માટે, મોર ઓવર કે ફર્ધર મોર, બંને સેમ જ થયું. ઓફકોર્સ બતાવવા, ઓબ્વિયસ વાત હોય ત્યારે, ઓન ધ કોન્ટ્રરી કે ઓન ધ ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ, બંને મિનિંગ સેમ થાય. ઓન ધ કોન્ટ્રરી. ઓન ધ અધર હેન્ડ, કોઈ એક વર્ડ છે એને બીજા પેરેગ્રાફમાં તમારે લખવું હોય, ઓન ધ અધર હેન્ડ, કોન્ટ્રાસ્ટ બતાવવા માટે. શ્યોરલી, સિમિલરલી, સચ, દસ, એટલે કે દસ જે છે એ એન્ડમાં આવશે. દસ કન્ક્લુઝન પાર્ટમાં જનરલી પીપલ યુઝ, વેર એઝ, જ્યારે કે ત્યારે. સો ધીસ આર મોર લિંકર. ઓકે, નાવ how do you expand your paragraph? Supporting ideas, evidence, examples and details. Supporting idea હોવો જોઈએ, evidence હોવો જોઈએ, proof બતાવવા માટે કે ideas તમે લખ્યા છે, okay, no doubt, but what are the example or evidence of that particular idea that you have to write? Examples, detail, ગુડ લેંગ્વેજ, ઓબ્વિયસલી, ગ્રામેટિકલ એક્યુરેસી શુડ બી ધેર. તમને જો એવું લાગે કે તમને નથી ફાવતું તો તમારે વધારે એસે વાંચવા પડશે, તમારે લખવા પડશે. વાંચતા પણ તમે લખી શકો છો, અથવા હું તમને પ્રેક્ટિસ માટે પણ આપું ત્યારે તમારે લખવાના જ છે. ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. તો ખ્યાલ આવે કે તમને ક્યાં મિસ્ટેક કરો છો. સેકન્ડ સજેશન હું એક આપીશ કે તમે જ્યારે, પહેલું એક સજેશન મેં આપ્યું હતું કે તમે જ્યારે કોઈ ટૉપિક વાંચો, એક રફ બુકમાં તમારે લખી નાખવાનો, પોઈન્ટ્સ લખી નાખવાના કે પેરેગ્રાફ 1માં હું આટલું આ પોઈન્ટ્સ લખીશ, પેરેગ્રાફ 2માં આ પોઈન્ટ્સ લખીશ, પેરા 3માં હું આ પોઈન્ટ્સ લખીશ, 4માં હું આ બધા પોઈન્ટ્સ લખીશ, પેરા 5માં હું ધીસ આર ધી પોઈન્ટ્સ that I'll write. So you have to just speedily you have to spare at least 5 minutes for that particular essay. And then after you write your essay, I would suggest you to to read your paragraph, what you have written. તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમે ક્યાં મિસ્ટેક કરી છે, તમારે ક્યાં ભૂલ છે, એ તમને પોતાને ખ્યાલ આવી જશે. મે બી એવું પણ થાય કે વધારે બીજા પણ આઈડિયાઝ આવે, બટ તમારે ચેકી કરવાની જરૂર નથી. લખ્યા પછી તમારે ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. એકવાર જસ્ટ વાંચી લેવાનું કે કોઈ ગ્રામેટિકલ એરર ન હોય કે સ્પેલિંગ એરર, મેઇનલી સ્પેલિંગ એરર ન હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો તમારે આમાં ખૂબ જ પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. બધા લોકોએ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે આમાં. હું તમને વધારે એસે હું તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. તમે વાંચજો અને તમે પ્રેક્ટિસ માટે પણ આપીશ. અને જેમ બને એમ થોડુંક ન્યૂઝપેપર છે કે બધું બુક્સ છે, કંઈ પણ તમે વાંચવાનું શરૂ કરી શકો છો. કરેક્ટ પંક્ચ્યુએશન હોવું જોઈએ. પંક્ચ્યુએશન માર્ક, comma, full stop, apostrophe s, and all those things that you have to remember. Apt vocabulary, perfect vocabulary ક્યાં યુઝ કરવાની ખૂબ જરૂરી છે. ઓકે, એવું નથી કે તમે બોમ્બાસ્ટિક વર્ડ્સ યુઝ કરો. નો, યુ કેન યુઝ ઇટ, બટ વેન ઇટ ઇઝ નેસેસરી, જ્યાં યુઝ કરવાનું હોય ત્યાં તમે યુઝ કરી શકો છો. વેરાયટી ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ, ઘણા બધા સ્ટ્રક્ચર હોય છે. સેન્ટેન્સીસ કેવી રીતે લખવા એ તમે આઈ થિંક ભણી જ ગયા છો. સિમ્પલ, કમ્પાઉન્ડ, કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સીસ કેવી રીતે લખવા જોઈએ વિથ ધ યુઝ ઓફ લિંકર્સ ઓર કનેક્ટર્સ. સો એને કહેવાય વેરાયટી ઓફ સ્ટ્રક્ચર. કોઈ જેમ કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ હોય તો તમે દરેક પેરેગ્રાફમાં સિમ્પલ સેન્ટેન્સથી પૂરું ન કરી શકો, તમારે વેરાયટી બતાવવી પડશે સેન્ટેન્સીસમાં. ટાઈપ્સ ઓફ પેરેગ્રાફ્સ, કેવા ટાઈપના પેરેગ્રાફ હોય છે? ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, ટુ ડિસ્ક્રાઇબ, ટુ ટેલ. નરેટિવ, ટુ એક્સપ્રેસ, ટુ એન્ટરટેઇન. Expository, to inform, to explain. Persuasive, to influence, to persuade. Just for your knowledge,
there are various types of paragraph. આ તમારે just for your knowledge મેં અહીંયા રાખ્યું છે. It is not but just you can obviously you are studying essay, so you have to have many ideas about paragraph or essay writing. પ્રોસેસ ઓફ રાઇટિંગ ફર્સ્ટ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ. ધેટ્સ વાય સી એટલા માટે જો કહું છું કે હંમેશા રફ વર્ક કરવું જોઈએ. રફ વર્કમાં તમારે પોઈન્ટ્સ મૂકવાના છે, લખવાના છે, પછી તમે એ જોઈને તમને પેરેગ્રાફ લખી શકો છો. અધરવાઇઝ કેવું થાય કે તમે ડિરેક્ટલી સ્ટાર્ટ કરશો લખવાનું તો તમે મે બી ભૂલી જાઓ અમુક પોઈન્ટ્સ એડ કરતા. અમુક પોઈન્ટ જો લખેલા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કે ઓકે ફાઇન, આ જે પોઈન્ટ્સ જે છે હવે આ મારે એક્સપાન્ડ કરવાનો છે. ઘણીવાર એવું થાય કે તમે જ્યારે એક્સપાન્ડ કરો છો, લખો છો, ત્યારે તમે અમુક પોઈન્ટ્સ ભૂલી જાઓ છો. ઓલવેઝ રાઇટ પોઈન્ટ્સ બિફોર યુ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ એસે. નાવ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, ગેધર રિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, ઓર્ગેનાઇઝ, meaningful sequence, draft first or rough draft, edit, check, revise and refine, publish. Okay, this is just for professional writers. Okay, just but these are the points that will be helpful to you in your writing. Somebody wants to content writer, wants to become a content writer or blogger, they can use these ideas. Okay, so this is just a basic knowledge about writing. Guided writing. Write a paragraph of about 15 sentences using the hints below. ઓકે, હું તમને એક કામ આપું છું. અહીંયા તમારે એક ટાસ્ક છે. મેં બધા અહીંયા પોઈન્ટ્સ આપેલા જ છે. હવે તમારે આ બધા પોઈન્ટ્સ લખવાના છે. ઇટ ઇઝ અબાઉટ આઈ ડોન્ટ નો, I will not tell you what is the topic of this particular paragraph, but just for practice you have to write it down. See, એવું નથી કે તમને આવી રીતે પૂછાશે ક્વેશ્ચનમાં. તમને કોઈ બી ટોપિક આપશે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ, આવો એક ટોપિક હશે, એ તમારે જાતે તમારે એક્સપાન્ડ કરવાનો છે. સો ધીસ વે યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન. આ બધા જે પોઈન્ટ્સ જે છે એ તમે રફ વર્કમાં લખી શકો છો આવી રીતે. સો જસ્ટ ઇટ કેન ગીવ યુ અ હિન્ટ્સ. So what kind of things that you have to remember? Imagination is really important while writing any essay. Vocabulary is important. Collect raw material. So for imagination you will collect raw materials, whether it is real or unreal, that you have to collect it down in your mind or in your memory. Okay, now see, there are two tasks that I am going to give you. This is first one, and the second is you have to write about a paragraph of about 15 sentences. See, this is a very simple topic, so you can write it down for for 15 sentences. I would say 1 or 2 pages would be okay. I don't mind. You can also write for 1 pages. But when it is about this topic, you can expand many things. You can have 5 paragraphs that you have to write it down. Okay, 5 paragraphs that you have to write it down for this particular topic: English, global language, more than 100 countries, nearly 50% world population, international communication, library language, research and publication, and web language. So this topic you have to expand in 5 paragraphs. But talking about this topic, my mother, you have to just write on 1 page or 2 page. It is up to you. Okay, this is a task that I'm going to give you, and I would you all have to submit it by Friday. Okay. Okay, if you have any question, please feel free to ask about this paragraph writing, or you can say essay writing. Paragraphs writing or essay writing, both are the same. Okay, thank you for listening.